गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ एप्रिल 17 तारीख गुरुवार। आज दिन 30टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकईबा। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रथम खबर मे 6 तारीख रु जून 19 तारीख पर्यंत खरा छुट्टी पर स्कूल बंद रहिबो। गणशिक्षा विभाग तरफ कैलेंडर जहाँकि प्रकाश करा जायछि। विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षरु चलित शिक्षावर्ष पर एकाडेमिक कैलेंडर प्रकाश करा जायछि। एथिरे कार्यदिवस आरंभ करके छुट्टी परीक्षा समय आदि प्रकाश करा जायछि। एकाडेमिक कैलेंडर अनुसार मे 6 तारीख रु जून 19 तारीख जाए खरा छुट्टी पर स्कूल बंद रहिबो बोली अपडेट होईछि। परवर्ती खबर उद्धार शिशु शुभम को मिलिबा सहायता। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा बड़ सूचना। उद्धार शिशु शुभम को मिलिबा सहायता बोली माननीय उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा जहाँकि एक्स माध्यम सूचना जारी करछंती। से कहते जे मिशन बात्सल्य शुभम को सहायता मिलिबो। से आहरी मध्य कहते जे महिला शिशु विकास विभाग नेबे त्वरित पदक्षेप। राम मंदिर सम्मुखर 1.5 वर्षर शिशु जहाँकि अपहरण होता पुलिस ऑपरेशन पर महाकुल को फेरी शुभम बोली सूचना देइछंती। परवर्ती खबर एक्सप्रेस ट्रेन रे एटीएम। भारत में एक्सप्रेस ट्रेन रे प्रथम करी एटीएम रे व्यवस्था। ट्रेन यात्रा समय ट्रेन यात्री मानू टंका उठाइबा विकल्प प्रदान करने केंद्रीय रेलवे मुंबई मनमाड पंचायत एक्सप्रेस रे एक स्वयंचालित टेलर मेसीन जहाँकि एटीएम स्थापन करछंती। अधिकारी कहवा अनुसार यह परीक्षामूलक भाव में करा अपडेट होईछि। परवर्ती खबर आसंता 7 दिन पर्यंत भिजिब ओडिशा। कटक रे जलबंदी स्थिति। आसंता 7 दिन पर्यंत भिजिब ओडिशा। राज्य में विभिन्न 5टी जिले में हालुका और मध्यम धरणर वर्षा हेब। विभिन्न जिले में कुआपथर जनित बिजुली घड़घड़ीर संभावना रही। मयूरभंज बालेश्वर भद्रक अनुगुल नयागढ़ गंजाम गजपति और कोरापुट जिले में वर्षार संभावना रही। रायगढ़ और मालकानगिरी जिले में प्रबल वर्षा होइपारे। एने ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर मेघालय रे 6 लाख लोकंकर आधार कार्ड नहीं। सरकारी सुविधार से जहाँकि वंचित होइतिबार अभियोग आछि। भारतर उत्तर पूर्व राज्य मेघालय में बास करुवा 6 लाख लोकंकर आधार कार्ड नथिबार जଣାपड़ी। फल एही लोक माने सरकारी सुविधार वंचित होइतिबार अभियोग होइछि। ईस्ट खासी हिल और वेस्ट गार हिल्स बोली 2टी जिले में 3.87 लाख लोकंकर एपर्यंत आधार कार्ड नथिबार जଣାपड़ी। एही 2टी जिले में यथाक्रमे 75 ରୁ 83% लोकंकर आधार कार्ड करा जाय नै। सूचना अनुसार पिलामानक उत्तिष्ट बायोमेट्रिक व्यवस्था एवं वयस्कंक 2टी आधार कार्ड जांच व्यवस्था प्रसंग में मेघालय सरकार को पुरस्कृत मिल सारी। राज्य में केतेक अंचल अत्यंत दुर्गम होइतिबारु सेठाको जायकि लोकमाने जायकि आधार कार्ड टी को प्रस्तुत करि पारनांते बोली जहाँकि जଣାपड़ी। या सहित राज्य सरकार किछि नोडाल ऑफिसर एई ने सूचना दैछंती। परवर्ती खबर मुंबई वानखेड़े स्टेडियम रे हेब रोहित शर्मा स्टान घोषणा कला एमसीए। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम रे भारतर पूर्वतन महान क्रिकेटर ना स्टान रही। एथिरे सचिन तेंदुलकर सुनील गावस्कर नाम रही। यही तालिकार एवं भारतीय क्रिकेटर दलर अधिनायक रोहित शर्मा नाम जोड़ी होगा जाउछि। वानखेड़े और रोहित शर्मा नाँ रे स्टान नामित करा जिवो। मुंबई क्रिकेटर एसोसिएशन एमसीए रोहित शर्मा नाँ रे स्टान को नामित करबा बोली प्रस्तुति मंजूर होईछि। एप्रिल 15 तारीख एसोसिएशन वार्षिक साधारण बैठक में यह निष्पत्ति नि बाबद को 2टी स्टान नाम बदलवाक जाउछि। गोटे स्टान पूर्वतन बीसीसीआई अध्यक्ष शरद पवार और अन्य स्टान टी महान बैट्समैन अजित अवारकर सम्मान रखा जायछि। एसोसिएशन निज प्रेस विज्ञप्ति में जणाइछि जे गृह सम्मतिक्रमे स्टान नामकरण जहाँकि मंजूरी दि जायछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र पूर्ण हेब 1353टी प्रोफेसर और आसिस्टेंट प्रोफेसर पदवी। राज्य में वर्तमान 1353टी प्रोफेसर और आसिस्टेंट प्रोफेसर पदवी खाली रही। खूब शीघ्र यह पदवी पूर्ण कर सूचना देते उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सुरत। उत्कल विश्वविद्यालय अटेंडेंट धारा 2024 होता बैठक पर यह सूचना देते मंत्री। एवं जो संशोधन होती जो कुलपति जो संख्या उपजुची आज बैठक में ताहा दूर कर जातीय शिक्षानीति 2020 प्रजन प्रसंग में आलोचना होती। उच्च शिक्षा विभाग किसी कंपनी सहित एमओयू होती। यह द्वारा शिक्षित युवक और युवती मानू निजुक्तिर सुजोग मिल पार बोली माननीय मंत्री जहाँकि सूचना देते। परवर्ती खबर 53टी औषध पर केन्द्रर कार्यानुष्ठान। भारतर सर्वोच्च स्वास्थ्य नियामक संस्था केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था समस्त राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल को 53टी फिल्म डोज मिश्रण औषध एवं अन्य कौन मंजूर हो नथिबा औषध उत्पादन विक्रय करने एक बंटन करने जरूरी निर्देश जारी कर। परवर्ती खबर बीजेडी सभापति गुरुवार नवीन पट्टनायक जहाँकि नामांकन भरिबे।
বিজেডি সাংগঠনিক নির্বাচন প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। গুরুবার সভাপতি ପାଇଁ নামাঙ্কন ভরিবে নবীন পଟ୍ଟନାୟକ। বিজেডি সভাপতি পদ ପାଇଁ নবীন পଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବୋଲି ବିଜେଡି ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯାହାକି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଗଠନ ହେବ। ସଭାପତି ଘୋଷଣା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଛାମୁ ସଂଗଠନ ସଭାପତି ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୈନିକ 100 କିଲୋମିଟର ହାରରେ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଦେଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୈନିକ 100 କିଲୋମିଟର ହାରରେ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନିର୍ଭୁଲ ଭାରତ ପରିଚାଳନା ସଂଘ AIAMର 10ମ ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ରେଟ୍। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ 9,517 ଟଙ୍କା, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ 8,719 ଟଙ୍କା ଏବଂ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ଯାହାକି 7,134 ଟଙ୍କା। ଏହା ସହିତ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 109.70 ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,09,700 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ। ଦିଲ୍ଲୀ NCR ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ଥରିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ବୁଧବାର ଭୋରରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁକୁଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ 75 କିଲୋମିଟରର ଗଭୀରତାରେ ଏକ ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିଏକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ର ଯାହାକି 5.9 ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ NCR ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଅଞ୍ଚଳରେ ସମେତ ଭାରତର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ସେସମୋଲୋଜି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ 5.9 ରିଏକ୍ଟର ସ୍କେଲ ଏବଂ ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ନେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆହୁରି ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସାମ୍ନା ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରିଲ୍ସ କରୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ମହିଳା। ମମି ମମି ଡାକ ଦେଲେ ଝିଅ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜଣେ 35 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ରିଲ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଭାରସାମ୍ୟ ମହିଳା ଜଣକ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ଝିଅ ବି ମମି ମମି ଚିଲାଉଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ NDRF ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଲି ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ସାମ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୁଧବାର ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ସାମ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମେ 20 ତାରିଖ ରାତି 11:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ମେ 21 ତାରିଖ ଏବଂ ମେ 22 ତାରିଖ 2 ଦିନ ଆବେଦନପତ୍ରକୁ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ଉପରେ 245% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯୋଗେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନ ଏବେ 3% କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 245% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ୍ର ସାମ୍ନା କରିବ। ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଚୀନ ଆମେରିକା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ଯାହାକି 125 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ତେବେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଚୀନ ଉପରେ 145% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିବା ବେଳେ ବୁଧବାର ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରିକା କୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲା ଧମକ। ଖାଲି ହେଲା କୋର୍ଟ ପରିସର। ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରିକା କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇଦେବା ପାଇଁ ଇମେଲ୍ ଯୋଗେ ଧମକ ମିଳିଥିବା ପରେ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରାଯାଉଛି। ଖବର ମିଳିଥିବା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ହେବା ସହିତ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚକାଚକ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ରାସ୍ତା। ରାଜ୍ୟରେ 19ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ 4,000 କୋଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଯାହାକି 19ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଯୋଗଦେବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 13ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ 2905 କୋଟି ଟଙ୍କାର
ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହା ସହିତ 427 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4ଟି CRI ବ୍ରିଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଳନା ହୋଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ନବଜାତ ଶିଶୁ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁର୍ଲା ଗାଁରୁ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାହାକି ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଆଁଳା ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଯାଆଁଳା ଶିଶୁକନ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଏକ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ପରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ଅଳ୍ପକେ ବଢ଼ିଥିଲେ 40 ଯାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ସାମ୍ନାପଟୁ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପି ରହିଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବସ୍ରେ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଯାହାକି ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡୁଡୁମା ଓ ପୋଖରୀପୁଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ସହିତ ମିଶି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାହାଲିଂ। ଏହା ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୱାର୍ଡରୁ ୱାର୍ଡ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାହାଲିଂ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେନ୍ସେକ୍ସ 1577 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ନିବେଶକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଶୁଳ୍କ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ଉତ୍ସାହ ଫେରିଛି। ନିବେଶକମାନେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସେୟାର କିଣିଥିବାରୁ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ 76,734 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 1577 ପଏଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନିଫ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 23,380 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରବାହରେ ନିବେଶକମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମୋଟ ବଜାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଯାହାକି ପରିମାଣ 412 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକଙ୍କୁ 18.42 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫାଇଦା ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜ୍ରଘାତରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 40 ଜଣ ଆହତ। କାମ କରିବା ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେଲା କାଲ, ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଲିଖୁଟି ବ୍ଲକ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ପଡ଼ିଲେ ବଜ୍ରଘାତରେ। ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଯାହାକି ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ସୋମନାଥ ଜାନି। କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବଜ୍ରଘାତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପୁଣି ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, 2 ହାର୍ଡୱାର ନକ୍ସଲ ନିହତ। ଛତିଶଗଡ଼ କୋଣ୍ଡାଗାଁଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ଜଣ ହାର୍ଡୱାର ମାଓବାଦୀଙ୍କର ନିହତ ହୋଇଛି। ମୃତ 2 ମାଓବାଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନର DVCM ହଲଦର ଓ ACM ରାମେ। ହଲଦର ମୁଣ୍ଡରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାମେଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ AK-47 ରାଇଫଲ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକି ଜବତ କରାଯାଇଥିବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି, ଗୁରୁବାରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ସୋମବାରରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୁର୍ଗାପାଳିଠାରେ ଏହି ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖରୁ 11ଟା ଘଟିକାରୁ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲରେ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଜଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶାହାଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ମୋଦିଙ୍କୁ କହିଲେ ଦିଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବୁଧବାର କୋଲକାତାର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁର୍ସିଦାବାଦ ହିଂସା ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଦୋଷୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ହିଂସା ପୂରାପୂରି ଭାବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ। ମମତା ଆହୁରି ବି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ୱାକଫ୍ କାନୁନ କାହିଁକି ପାଳିତ କଲେ? କ'ଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବଙ୍ଗାଳରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମମତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ଯେ ସେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ରୋକନ୍ତୁ। ଅମିତ ଶାହା ଆମ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲରେ ମୋବାଇଲ ମନା, କୌଣସି ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
डेनमार्क सरकार तरफ एक बहुत बड़ा पदक्षेप नेबाक जाउछंती। एही देश में सरकार तरफ निकटने घोषणा कर खूब शीघ्र 7 ରୁ 17 वर्षर पिलामानक स्कूल एवं स्कूल परवर्ती क्लब गुड़िक मोबाइल फोन एवं टैबलेट व्यवहार पर संपूर्ण निर्देश लागू करा। एक सरकारी कमिशनर सुपारिश पर यह निष्पत्ति नि मोबाइल एवं सोशल मीडिया छोट पिलामानक बहुत प्रभाव पकाउछि। 13 वर्ष कम बयसर पिलामानक निजस्व स्मार्टफोन किंबा टैबलेट रखिबा उचित नुह बोली सूचना दी। परवर्ती खबर सरकारी कर्मचारी को कड़ा निर्देश। ऑफिस विलंब पहुंचले कार्यानुष्ठान। विद्यालय और गणशिक्षा 5टी विभाग में कार्यरत कर्मचारी माने ठीक समय ऑफिस आसुना फल गुरुत्वपूर्ण कार्य जहाँकि बाधाप्राप्त होगा सहित विलंब होको नहीं विभाग पक्षर कड़ा आभिमुख्य ग्रहण कर निर्धारित समय पूर्वाह्न 10टा सुधा ऑफिस रे पहुंचवा निर्देश दि जाए। बुधवार एक विज्ञप्ति प्रकाश पाई। विभाग समस्त कर्मचारी निरंतर भाव निजर ड्यूटी को जोगदेवाई कहुई। कौन त्रुटि गंभीरता सहित विचार करि कौन कर्मचारी निर्देश को खिलाफ करेंगे तांको विरोध में उपयुक्त कार्यानुष्ठान ग्रहण कर विभाग कमिशन तथा सचिव पक्षर विज्ञप्ति जारी कर। परवर्ती खबर लखपति दीदी सृष्टि कर समग्र देश में प्रथम है ओडिशा। केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित ग्रामीण महिला को रोजगार कर सशक्ति करुवा लखपति दीदी योजना रे ओडिशा आज जहाँकि भारत में प्रथम स्थान हासिल कर 2025 एप्रिल 13 तारिख सुधा ओडिशा रे चिन्हट कर 17.59 लाख संभाव्य लखपति दीदी मध्य 14 लाख ऊर्ध्व महिला एजावत लखपति दीदी रे परिणत हो सारी बोली सूचना रही। परवर्ती खबर राज्य में शव परिवहन आरंभ हो गाड़ीर व्यवस्था। गोटे कल मिल सेवा। राज्य में नहीं शव परिवहन 108 आम्बुलांस बोली स्वतंत्र टोल फ्री नंबर रही। बुधवार स्वास्थ्य सचिव अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में प्रारंभिक आलोचना होती। राज्यर केउ जिलार हस्पिटाल में वार्षिक केते लोक मृत्युवरण होती से हिसाब से केते गाड़ीर आवश्यकता रही स्वास्थ्य सचिव तथ्य मागिंट। आगामी दिन में शव परिवहन किलोमीटर पछा दर केते रहिबो से आलोचना हेबो बोली जଣାपड़ी। ठीक अच्छे एथिला आपमनक आज दिन 30टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपनक वीडियो केमती लागला कमेंट बॉक्स में निचे गोटे कमेंट करूँ एवं प्रत्येक दिन देश विदेश सहित ओडिशार बड़ बड़ खबर गुड़िक जानापी चाहूँगे आमर ये जो चैनल रही चैनल टी को आप रेगुलर देखुता।